بہن نے فرمایا کہ کیا آسمان کی طرف دیکھ کر دعا پڑھنا جیسے منع ہے تو کیا درود بھی آسمان کو دیکھ کر نہ پڑھیں؟ دیکھیں درود پاک بھی ایک دعا ہے، اور یہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ دوران دعا آسمان کی طرف نگاہ نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری نگاہیں اچک لی جائیں، تو اس لیے درود شریف بھی نگاہیں جھکا کے پڑھیں تو بہتر ہے۔ میں نے فرمایا کسی نے حالت حیض میں زوجہ کو طلاق دی، 2 حیض کے بعد اس کا نکاح کر دیا گیا، تو نکاح ہو گیا یا نہیں؟ اگر نہیں ہوا تو کفارہ کیا ہوگا؟ دیکھیں جب حالت حیض میں طلاق دی جاتی ہے تو یہ حیض شمار نہیں ہوتا، اس کے بعد لگاتار 3 حیض عدت کے ہیں، لہذا اگر دوسرے حیض کے بعد کسی نے نکاح کیا تو دوران عدت کیا، اور دوران عدت کیا جانے والا نکاح باطل ہوتا ہے، لہذا یہ نکاح نہیں ہوا۔ اب چونکہ یہ معاملہ ہو چکا ہے تو وہ توبہ کرے، اور عدت گزر گئی ہے تو دوبارہ تجدید نکاح کریں، اور اسے کفارہ کوئی بھی نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ لیکن انہوں نے کہا کہ بعض لوگ روزہ رکھتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے، عادتیں اس کی سب اچھی ہیں، نماز نہیں پڑھتے، تو یہ عادت سب سے بری عادت ہی ان کے اندر یہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتے۔ جو اللہ کے فرض میں حق میں کوتاہی کرے وہ بہت ہی بری عادت کا حامل شخص ہے، اور بہت تعجب کی بات ہے کہ روزہ جو مشقت والی عبادت ہے وہ انسان کر لے، اور نماز جیسی آسان ترین عبادت میں کوتاہی کرے، یہ قطعاً غیر مناسب ہے۔ تو اس لیے ان کو توبہ کرنی چاہیے اور نماز کی پابندی رکھنی چاہیے۔ بھائی نے فرمایا کہ ہم نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھائی تھی، اب شاید انہوں نے روزگار کے بارے میں قسم کھائی تھی لیکن روزگار لگا ہوا ہے، اس کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں، کیا کریں؟ دیکھیے اگر تو قرآن پر ہاتھ رکھ کے باقاعدہ قسم کھائی گئی تھی اور اس کے خلاف عمل کیا گیا ہے تو ایسی صورت میں وہ قسم ٹوٹ گئی ہے اور اس کا کفارہ ادا کرنا ہوگا، اور کفارے کا طریقہ یہ ہے کہ یا تو ایک غلام آزاد کریں جس کا آج کل دور نہیں، یا 10 مساکین کو پیٹ بھر کر 2 ٹائم کھانا کھلا دیں، یہ بھی نہیں کر سکتے تو 10 مساکین کو اوسط درجے کا کپڑا پہنا دیں تو انشاءاللہ کفارہ ادا ہو جائے گا۔ بھائی نے فرمایا کہ مارکیٹ میں ایک چیز 10 روپے کی مثال کے طور پہ ملتی ہے، ایک شخص 8 روپے کی بیچ رہا ہے، اور ہمیں غالب گمان ہے کہ اس نے غیر شرعی طریقے سے اس کو حاصل کیا ہے، یعنی چوری وغیرہ کا جیسے مال ہوتا ہے، تو کیا یہ سستی لے لی جائے یا نہ لی جائے؟ دیکھیں فقہاء کرام نے واضح طور پہ لکھا کہ جب کسی کے بارے میں یقین ہو کہ یہ چوری کا مال بیچ رہا ہے تو اسے خریدنا گناہ کا کام ہے، لہذا جب وہ مارکیٹ ویلیو سے کم ریٹ میں اس کو بیچ رہا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ کوئی غلط طریقے سے اس کو حاصل کیا ہے، یا تو اسمگلنگ کے ذریعے ہے یا پھر چوری کر کے ہے، تو ایسا سامان نہ خریدا جائے۔ یہ کہتی ہیں کہ بعض کمپنیز جو ہیں وہ بینیفٹس وغیرہ نہیں دیتی، اس طرح جو کام کرنے والے ان کا حق مار رہی ہیں، تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیے جو بھی بینیفٹس وغیرہ دیے جاتے ہیں یہ کمپنی پر نہ لازم ہے اور نہ امپلائی کا حق ہے، لہٰذا اگر کمپنی کو دے رہی ہے تو وہ اس انعام کی صورت ہے، اور اس کا ایک احسان ہے، نہیں دے رہی تو اس کو حق میں کوتاہی نہیں کہی جا سکتی ہے۔ بہرحال درخواست کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن کمپنی نہ دے تو اس کا مطالبہ نہیں کر سکتے ہیں۔ بھائی نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں ہوتے ہیں، روضہ انور پر نگاہ پڑے تو کیا کوئی فائدہ ہوتا ہے؟ تو بالکل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر صبح اور شام 70,000 فرشتے حاضری دیتے ہیں، ہر وقت اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جس چیز پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو نزول ہو رہا ہو اس کی طرف نظر کرنا باعث ثواب بھی ہے، انشاءاللہ نیکی ہے، بہت باعث بلندی درجات بھی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ میں بہت سی خواتین آتی ہیں، وہ لباس ایسے پہنے ہوتی ہیں کہ ہمیں شرم آتی ہے، وہ ہندوستان پاکستان کی خواتین ہوتی ہیں، تو ان کو سمجھایا جائے۔ پہلی بات یہ کہ آپ عورتوں کی طرف نگاہ نہ دوڑائیں، اگر آپ نگاہ ڈالیں گے تو ان کے لباس کی باریکی نظر آئے گی۔ پہلی بات تو عورت پہ اس طرح نگاہ ڈالنا ہی منع ہے، اگر اچانک نگاہ اڑ بھی جائے تو نگاہ پھیر لیں، یہ تو ان کے لیے تلقین ہے۔ بہرحال خواتین اگر خدا نہ خواستہ ایسا لباس پہنتی ہیں تو یہ مدینہ منورہ تک اس کی ممانعت محدود نہیں ہے، تو کہیں پر بھی پہنے یہ منع ہوگا، تو اس لیے تھوڑا سا وہاں پر بہنوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ بہن نے فرمایا کہ کیا عورتوں پر بھی 20 رکعت تراویح لازم ہے؟ دیکھیں عورت مرد دونوں، عاقل بالغ مسلمان مرد عورت ہوں، دونوں کے لیے 20 رکعت تراویح سنت موقع ان کو پڑھنی ہوگی۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ آتش بازی کا ہم کام کرتے ہیں کہ یہ کام جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ فقہاء اسلام نے اس قسم کے کاموں کو مکروہ لکھا ہے، اور اس قسم کے کاموں کی روزی کو کسب خبیث قرار دیا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ کوئی اور کام تلاش کیا جائے۔ پروفیسر صاحب بھی سحری فرما کر تشریف لے آئے ہیں، اب یہ بات تو تسلیم کر لی گئی کہ کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں، کچھ غفلت ہوئی ہے، لیکن جسٹیفیکیشن یہ نہیں ہے اگر کوئی شخص یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے حقوق نہیں۔ رویوں کے حوالے سے یہ کہنا بزرگوں کا کہ کل کا بچہ ہے، جی دیکھیں یہ میرے سامنے یہ بات کر رہا ہے، مطلب اس سے بھی تو ان رویوں سے بھی تو کچھ نیگیٹو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں نا۔ بالکل بالکل ہو رہی ہیں، اور اس کا سبب وہی ہے کہ وہ جو دیکھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو انہیں چاہیے وہ نہیں مل رہا، تو پھر ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہے سامنے آنے کی۔ لیکن میں اسے بہت ہی بنظر غیر دیکھتے ہوئے یہ عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں کہ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پچھلے
20-15 साल से एक अजीब इनकलाबी कैफियत इस नस्ल में आ रही है माशाअल्लाह। मैं सबूत की सूरत में ये अर्ज़ कर सकता हूँ कि अब ये एहतिकाफ शुरू हो गया। जी हाँ। देखिए मोतकिफ लोग जो हैं उनमें अक्सरियत नौजवानों की है। जी हाँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कितना करम है कि एक वक्त में मस्जिदें खाली रहती थीं, अब मस्जिदों में जगह नहीं है एहतिकाफ की और उसमें नौजवान हैं, ज्यादा अक्सरियत नौजवानों की बिल्कुल है। दूसरी बात यह है कि मैं ये देखता हूँ खुद कि अब नौजवान की नफ़ी करता है। मैंने जामियात में और कुल्लियात में और दानिशगाहों में देखा है और ख़ास तौर से तालिबात में देखा है कि वो महजूब अंदाज में जो होती हैं, पहले उनको हदफ बनाया जाता था, आज न सिर्फ ये कि उनको हदफ नहीं बनाया जाता बल्कि वो जो नहीं होती उनसे ये कहती हैं कि तुम्हें इस तरह आना चाहिए और उसकी तादाद बढ़ रही है। ठीक है, आज आप देख लें तो ये एक रवैया जो है मजमूई तौर पर तब्दील हो रहा है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। क्या किया जाए अब, नौजवान नस्ल क्या करे, उस पर जिम्मेदारियां क्या हैं? जी हाँ, जिम्मेदारियां क्या हैं और ये कि उन्हें किस तरह अब अपने आप को डिटैच करना चाहिए उस मगलूबियत की कैफियत से। आने वाले चैलेंजेस के लिए उन्हें अपना रोल भी तो अदा करना है। और दूसरी बात ये कि जब वो मगलूब हो जाए ना और मगरिब के जितने भी अंदाज हैं उनको अपनाना शान समझा जाने लगे तो फिर सवाल पैदा होता है कि उनकी तथहीर कैसे हो। अच्छा, मैं यहाँ एक हवाला देना चाहता हूँ तारीख़ का। आज जिस कैफियत में हम हैं उसमें तथहीर का क्या आलम हो, ये एक सवाल आता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको 1880 में ले जाना चाहता हूँ। 1880 में 1857 के इनकलाब के बाद या जंग आज़ादी के हार जाने के बाद जो कैफियत हुई थी, उस वक्त अजीब कैफियत हो गई थी इस पूरे मामूरे में, हिंदो पाक में ख़ास तौर से। उस वक्त ज़रूरत महसूस की कुछ लोगों ने कि वो तथहीर कैसे करें नौजवानों की। ठीक है। तो देखिए, डिप्टी नज़ीर अहमद का नाम बहुत अहम आता है सामने। डिप्टी नज़ीर अहमद डिप्टी तो हैं लेकिन हाफिज कुरान भी हैं और मुफस्सिर कुरान भी हैं, तफसीर भी लिखी उन्होंने। लेकिन उन्होंने ये चाहा कि वो अदब के और कहानी के और नावल के और किस्से के अंदाज में नौजवानों को इस तरफ लाएं। चुनाचे उन्होंने तौबतुन निस्सुफ लड़कियों के लिए, मिरातुन नाश, बनातुन नाश, मिरातुल उरूस, ये, और उसके बाद एक और चीज़ सामने आती है शरीफजादा। इनमें जितने किरदार हैं वो नाम के और काम के हवालों से बरते गए हैं और उन्हें बताया गया है किस्से की सूरत में कि जिसने अपनी पुरानी नस्ल और अक़दार को छोड़ दिया वो तबाही के किनारे पर कैसे चले गए। ठीक। इन किताबों ने उस वक्त के नौजवानों पर बड़ा असर किया था। अब चूंकि लोगों का हवाला नहीं रहा, इस वक्त कैफियत यह है कि जो लोग हैं मौजूद उन्हें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के हवाले से, अपने रोल मॉडल के हवाले से और अपने लोगों की माजी की जो शानदार रिवायात हैं उनको सामने रख के नौजवानों को राग़िब किया जाना बहुत ज़रूरी है। और अब इनके यहाँ एक कैफियत आ रही है, मैं अर्ज़ करूँ जिस तरह का मैंने अभी अर्ज़ किया था, अब वो तथहीर के लिए आमादा भी हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो गलत ना होगा कि बाज़ नौजवान ऐसे हैं कि जो अपने बड़ों की तथहीर का सामान कर रहे हैं, बड़े ये देख कर कि ये एक अजीब अंदाज इख्तियार किए हुए हैं, उनके यहाँ तब्दीली आ रही है। चूँकि घर से उन्हें वो चीज़ नहीं मिली थी, तो वो नौजवान, मैं जानता हूँ ऐसे चंद घरानों को कि नौजवान अपने बड़ों के बेहतर होने के सबब बन रहे हैं। ये एक बड़ी मस्बत तब्दीली है। सही। नाज़रीन किराम, हमने टेलीफोन लाइन पर लिया है, रिक्वेस्ट की थी हज़रत क़िबला पीर साहब, पीर नकीबुर रहमान साहब से, कि मैंने देखा है उनकी शख्सियत ऐसी है और आज के मौजू के ताल्लुक़ से तो उनका किरदार बहुत ही मिसाली है कि मैंने ये देखा है कि उनकी खानकाह पर नौजवान आएँ तो कितनी शफ़क़त फरमाते हैं। वो गरीब है, अमीर है, किसी तफरीक के बग़ैर वो दस्ते शफ़क़त रखा करते हैं, मोहब्बत किया करते हैं आने वालों से, और यही औलियाए कराम का किरदार हुआ करता है। तो बहुत नवाजिश आपकी टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ हैं हज़रत क़िबला पीर नकीबुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हुजूर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, बहुत सलाम है किबला मुफ्ती साहब को, किबला प्रोफेसर साहब को, हसन साहब को मेरी तरफ से बहुत सलाम जनाब। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश। एक सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका भी कि आप टेलीफोन लाइन पर तशरीफ लाए, इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी, आपने इज्जत बख्शी है हमें। जनाब, ये आपकी मोहब्बत है, आपकी मोहब्बत, आपका प्रोग्राम जिस तरह से देखा जाता है और जिस कदर ये इंफॉर्मेटिव है और जिस अंदाज से लोग इससे फैज़याब होते हैं,
फकीर की तो दिली दुआ है। और अभी मैं आज आपका प्रोग्राम देख रहा था, किसी ने किसी जगह से कॉल करते हुए कहा कि ये सारा साल जारी रहना चाहिए। मेरी भी यही दरख्वास्त है कि ये प्रोग्राम ऐसा प्रोग्राम, क्योंकि इससे लोगों को बहुत ज्यादा आपका जितना खूबसूरत अंदाज है, जो आपकी कंट्रीब्यूशन है, और स्पेशली किबला मुफ्ती साहब जो उनका खूबसूरत दिलनशी अंदाज है, दिल में उतर जाने वाला अंदाज, इतने आसान तरीके से इतने खूबसूरत बड़े बड़े मसाइल को इतने खूबसूरती से बयान करते हैं। हज़रत बस दुआ है फकीर की कि अल्लाह ताला आपकी इन खूबसूरत काविशों को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। दुनिया में आपको ARYQ TV को, किबला हाजी रऊफ साहब को, आप सबको अपनी बहुत रहमतों से नवाजे। आमीन आमीन। एक गुजारिश भी है हुजूर, एक तो हाजी अब्दुल रऊफ साहब की तबीयत नासाज है, मदीना शरीफ में उन्होंने जाना था उम्रे पर भी, तो वो उस नासाजी तबाह की वजह से जा नहीं सके। एक तो उनके लिए दुआ आप भी फरमाइएगा। दूसरी बात यह है कि आज के मौजू के ताल्लुक से मैं आपकी राय जानना चाहता हूं कि लोगों तक पहुंच जाए। मैंने देखा है कि आप जब साहबजादा साहब तशरीफ लाते हैं महफिल में तो आप शफकत करते हुए खड़े हो जाया करते हैं, तो ये एक मिसाली किरदार है जिस तरह आप नौजवानों से शफकत करके और नौजवानों को आगे कर रहे हैं। आज के मौजू के ताल्लुक से क्या पैगाम देंगे? जी किबला, मैं अभी सुन रहा था किबला प्रोफेसर साहब की बात के साथ मैं 100% एग्री करता हूँ। मेरा अपना ज़ाती तजर्बा भी ये हजरत कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त नौजवानों में दीन के मुताल्लिक बहुत ज़्यादा जानने का, क्योंकि मैं खुद अगर बैठता हूँ तो 90-95% आपने तो अक्सर आपका भी आना तशरीफ लाना हुआ, नौजवान आ रहे होते हैं, इनको बहुत ज्यादा इस वक्त होप है, तलब है। जी हाँ। अभी जिस जगह देखें वहां पे उधर नौजवानों की अक्सरियत होती है। नौजवानों को बस जिस अंदाज से, जैसा आपका ये मुकम्मल एक अदारा है खूबसूरत तरीन, इधर से जिस तरह रोशनी बिखेरी जा रही है, नौजवानों को सिर्फ गाइडलाइन देने की जरूरत है। उनमें बहुत हुब है, बहुत मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह की रहमत से आप अलैहिस्सलाम के सदके भरपूर उम्मीद है कि आने वाला वक्त जो है वो इंशाअल्लाह रहमान बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है। इंशाअल्लाह। बड़ी मोहब्बत, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क़िबला पीर नकीब रहमान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर थे। साहबजादा साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा है, कलाम शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाह। फिर अब सब्ज गुंबद में अर्श आला पे रब सब्ज गुंबद में आप, क्यों कहूँ मेरा कोई सहारा नहीं। अर्श आला पे रब सब्ज गुंबद में आप, क्यों कहूँ मेरा कोई सहारा नहीं। मैं मदीना पाक से लेकिन बहुत दूर हूँ। मैं मदीना पाक से लेकिन बहुत दूर हूँ। ये खलश मेरे दिल को गवारा नहीं, ये खलश मेरे दिल को गवारा नहीं। अक्ल जिल्ला बशर का यहाँ जिक्र क्या, अक्ल जिल्ला बशर का यहाँ जिक्र क्या। अक्ल रूह अमीदंग हैरान है, अज़मत मुस्तफ़ा की मिले हद किसे। अज़मत मुस्तफ़ा की मिले हद किसे। ये समंदर है जिसका किनारा नहीं, अज़मत मुस्तफ़ा की मिले हद किसे। ये समंदर है जिसका किनारा नहीं। और आपका इश्क़ है इश्क़ रब्बुल उला,
کا عشق ہے عشق رب العلا، آپ کا عشق ہے عشق رب العلا، اور آپ کا ذکر ہے خاص ذکر خدا، خود خدا کا یہ قرآن میں اعلان ہے، خود خدا کا یہ قرآن میں اعلان ہے۔